वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये परिवार जो है गुरमुख तन तीसरे पातशाह गुरु अमरदास साहब जी महाराज जिन्हों ने 38 पौड़ियां दे अंदर इस सानू ज्ञान दिता है, क्योंकि जितना कि साडा कुटुंब हुंदा है, परिवार हुंदा है, सच ये है कि साथी नहीं है, निभण वाले नहीं, ये केवल एक मोह की गंढ है। ते मोह की गंढ करके साडे अंदर प्यार जागदा है। देखो साडे सतगुरु ने किते निर्मोही नहीं किया सानू, ये ना समझियो। साडे सतगुरु कहंदे ने घर तो चले जाओ, परिवार नूं छड्ड दो, गंगा ते बैठ जाओ, तीर्थां ते आसन ला लो ते रब दा नाम जपना शुरू कर दो। नहीं, निर्मोही नहीं किया महाराज। ये नहीं कहा कि जंगलों च चले जाओ, पुठे लटक जाओ, ਜਾਂ शरीर ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲਓ, ਜਾਂ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। महाराज ने जिथे भी जिक्र किया परिवार विच रह के सिमरन करन दा जिक्र है। जिथे भी बाणी आखेगी परिवार है, परिवार विच रह के ध्यान तर अपदा का मारिया गृह तय नसता। कहंदे घर तो सताया बंदा कदी नाम नहीं जप सकता। कि बंदा घर तो दुखी होके आखे कि मैं नाम जपां सिमरन करा मोक्ष मिल जाए, नहीं। भाई गुरदास साहब कहंदे मिले जे तीर्थ नातियां डड्डां जलवासी, नंगे रहिया जे मिलै वन मिर्ग उदासी, जे पाइया चुप कीतियां जड़ पशुआं हासी, भस्म लगाया जे पाइया खर खे नवासी, वाल वधाया जे पाइया बड़ जट्टां पलासी, विन गुर लख जोन पवासी। कहंदे तीर्थां ते डड्डू मच्छियां बड़े ने पर मुक्त एक भी नहीं होया, ढेर लगे पे ने जी। सिर ते जड़ावां ते बना लियां, भाई साहब कहंदे जड़ावां ते बोड़ दियां भी बड़ियां ने, मुक्त नहीं होया। कहंदे जिन्नियां जूनां ने सारियां ही नंगेज ने, पत्थर नूं छड्ड के बाकी बनस्पति नूं छड्ड के सब नंगेज ने, मुक्त नहीं होईयां ने। कहंदे शरीर ते सवाह मल के बैठ जाओ ते खोता लेटदा ही सवाह विच है, अजे तक खोता मुक्त नहीं होया है। मोक्ष की प्राप्ति इस तरह नहीं है। मन नू इस मनुखा जन्म अंदर परमात्मा नाल इकाग्र करना पएगा। मन नू परमात्मा दे नाल जगाउणा पएगा, क्योंकि अंशां परमात्मा दी। ते जिस दिन अंश नू समझ लग गई कि मैं परमात्मा तो पैदा हुई हाँ, ते सच जानियो फिर ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। जिस दिन अंश जाग गई, चानण हो गया, अंदरला प्रकाश जागया। देवता किनू कहंदे ने? जिदा अंदरला दीवा जग जांदा है। जिदा अंदरला दीवा जग गया वो देवता है, ते जिदा अंदरला दीवा इतना ना जगया ते समझो अजे दैनती है, अजे पशु ही है। फर्क की है कि शरीर मनुख दा है ते अकल पशु वर्गी, क्योंकि असी शरीर छड्डिया है ना। ते जेड़े शरीर नूं छड्डिया उहदी करतूत किद्दां भुल जाएगी, उहदी अकल थोड़ी चली जानी है। ये ते नाम जपांगे तो फिर किते कृपा होनी है। कई सवाल कर देंदे ने, कई मावां बच्चियां नूं मार दिंदियां ने। जदों मावां दा प्यार दा जिक्र आउंदा है ना, मां वर्गा कोई नहीं दुनिया ते, प्यो वर्गा कोई नहीं। तो साडे सुभाविक ही हुंदा है कि जे मां वर्गा प्यार नहीं तो फिर कई बच्चे मां बच्चियां नूं मार जांदी है, उन्हां दा कतल कर दिंदी। की कारण है? मैं तिक्को गल कहना, कबीर साहब नूं पढ़ लिया करो बस।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਾਂ ਸਪਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਸਪਣੀ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਅੰਤਰੀਵ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਣਾ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡਿਆ। ਹੋ ਸਵਨ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ, ਡਬਲ ਹਾਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੋ ਹਾਹੇ ਦੇ ਪਛੇਕੜ ਵੀ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵਸਾਵੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਸਾਵਾ ਏ ਈੜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਆਰੀ ਸਿਆਰੀ 311 ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, 1188 ਅੱਖਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, 91,24,000 ਅੱਖਰ ਨੇ, 5,894 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ 4,996 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਤੇ ਜਮਕੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਮਕੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਸ਼ਾਰ ਕੀ ਢੇਰੀ, ਤੇ ਢੱਡਾ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢੱਡਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਸ਼ਾਰ, ਸ਼ਾਰ ਛਛਾ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਫਰਕ ਕਿਤਨਾ, ਕੋਈ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਖਰ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ। ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਗੰਦ ਰੂਪੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਸ਼ਾਰ ਕੀ, ਤਾਂ ਪੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਸ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕਬੂਲਣੀ ਪਏ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਟਣਾ ਕਬੂਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕੇਵਲ ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਿੱਟੀ ਕਦੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ? ਆਤਮਾ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਭੁੱਲੀ, ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ।
ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਡੁੱਲੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਭੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਡੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੀ ਮਿੱਟੀ ਰੋਈ, ਖੇਡ ਖੂਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਲਾਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵਾਹ ਮਿੱਟੀਏ, ਕਦੀ ਹੱਸ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਦੀ ਰੋ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ कैसे नचत है, देखै देखै सुने बोलै, दौड़ियो फिरत है जब किछ पावै, तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। जदों मिट्टी कुछ पाउंदी है ते फिर मान करदी है, ते जदों रब मिट्टी तो कुछ खो लैंदा है ते फिर इहो ही मिट्टी जिहड़ा रोना शुरू कर दिंदी है। हुण है मिट्टी, बाबा रविदास साहब कहंदे माटी को यमकी पुत्रा या शरीर। कबीर साहब ने भी क्या कहते माटी के हम पुत्रे, मानस रखियो नाओ, चार दिवस के पहुने बड बड रूंदे ठाओ। थोड़ी थोड़ी जमीन वास्ते लड़ गए, खून खराबा कर दिता। ते बाबा रविदास साहब कहते एक पावन शब्द अंदर सोठ राग अंदर कहते वाह मिट्टीए, तेनू ते ख्याल ही भुल गया, तेनू बनाउण वाला भी वो सी ते तेनू ढाउण वाला भी वो मालिक सी। ढाउण वाला किदां दा सी, जिन्ने फिर बनाउण लग्गिया समा लाया ते ढाउण लग्गिया उन्हें रत्ता भी समा ना लाया। बनाउण लग्गिया उन्हें तेनू समा ला दिता। बाबा रविदास साहब कहते कटिंदियां 6 माह, घड़न लग्गिया उन्हें समा लाया है, याद रखी उन्हें तोड़न लग्गिया समा नहीं लाउणा है। बाबा रविदास साहब कहते गड़िंदियां 6 माह, तुड़ंदियां 1 महीना, बनाउण लग्गिया 6 महीने लग गए। शरीर नूं मां दे गर्भ विच 4 महीने च साडा वेव रूप तैयार हुंदा है, 6 महीने ते 206 हड्डियां दा पुतला तैयार हुंदा है। फिर साडे विच वो अंश रखदा है, ते जिस दिन अंश बोलना शुरू कर दी डॉक्टर उस समय कहण लग पैंदे बच्चा गर्भ दे अंदर ठीक है। हुण सवास ते उन्हें रख दिते, पर यह नहीं पता है कि जगत विच समा किन्ना है, कि मारकंडे वांग लखां ही साल बैठे रहना, रावण वांग लखां ही साल धरती ते बैठे रहना, किन्ना क समा धरती ते हंडा के चले जाना। ये भी ओदी मौज दा नहीं पता है कि समा उन्हें अजे गर्भ तो बाहर लियाउणा है जगत अंदर, अगला सवास भी तेनू आउण देना है कि नहीं आउण देना है। मिट्टी हसदी है, मिट्टी रोंदी है, जदों कुछ पाउंदी फिर गर्भ करदी है। कहंदे जिस करके तू करदा याद रखी, पहला तेनू ये गल मननी पएगी कि जितना तेरा परिवार है, जितना तेरा कुटुंब है, ये केवल तेरे वक्ती संबंध ने, ते समा ही बनाउंदा ते याद रखियो समा ही विछोड़ दिंदा है। समय अंदर कदी मां हसदी सी, अज तो कुछ दिन पहला, हुण समय नहीं विछोड़ के रख दिती। सतगुरु जी का बचन है ना, जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौण कहाँ, काल के बना है सब है काल ही चबाएंगे। समय अंदर की है बादशाह शाह व्यापारी मरना, जो दिसै सो काले खरना। समा की करदा है, बादशाह है, शाह है, व्यापारी है, ते समा की करदा है, जो अखां नाल दिसदा है उन्होंने ढेरी भी अखां दे सामने ही कर दिंदा है। जो दिसै सच जानियो, जो अखां नाल दिसदा है उन्हें रहना नहीं, ते जेड़ा अखां नाल दिसदा नहीं वो सदा सलामत है। हुण पिता अखां नाल दिसदा रहना थोड़ी है, भरा अखां नाल दिसदा रहना थोड़ी है, पत्नी अखां नाल दिस रही है पर रहना नहीं है। हुण अखां नाल दिसदा कौन नहीं, जिहड़ा आदि विच भी पूरा सी ते धरती दे अंत काल समय भी पूरा है। अखां नाल दिसदा कौन नहीं, जिन्हें जगत नूं पैदा किया है, आपे घलदा, आप ही सददा, आप ही जगत की रचना करदा ते आप ही जगत नूं समाप्त कर दिंदा है। गुरु पंजवें पातशाह दे बचन है ना, तुसीं पढ़दे हो सुखमनी साहब, जे तुहाडा नितनेम होएगा कोशिश करिया करो। जे मालक ने गड्डी दिती है ते उहदे विच भी बाणी ला के रखिया, बाणी सरवण करिया, क्योंकि गुरमुखो इहो ही लाहा जी। संगतां ने पुछिया सी ना पंजवें पातशाह नूं, महाराज जी कलयुग दी रुत है, की कीता जावे, क्योंकि इस रुत विच क्रोध बड़ा प्रधान है।
ਤੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਨਗੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ, ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਓ। ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਹੈ ਚੰਦ ਸੂਰ ਬਿਨਾਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਉਮਰਾਵ ਖਾਨ ਢਾਏ ਡੇਰੇ ਜਾਸੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਹੱਲ ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਮਹੱਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਚੁਗਿਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਛਪਾਈ ਹੀ ਛਪਾਈ। ਲੱਖ ਨੇਜੇ ਲੱਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ, ਲੱਖ ਉੱਠ ਕਰੇ ਸਲਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇਜੇ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੱਖ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੌਕਸਾ ਤੁੰਗ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਜੱਟ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਖਲੋਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਵਣ ਤੇਰਾ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਬਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ, 1 ਲੱਖ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਵੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਲੰਕਾਪਤੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਕੇਵਲ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਹਲ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਹਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਮੰਗੀ ਭਪੀਖਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਮੋਦਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਹਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੇ। ਉਹ ਕਾਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਾਨਾ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਣਤੀ ਤੇ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜੀਵ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਲਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਾਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨਾ ਮਿਣ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਕਾਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਭਾਵ ਓਨੀ ਕਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਸੇ ਹੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੋਹਰ ਪਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਹਮੀਦ ਕਾਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕੋ, ਰੂਮਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੂਮਕ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਨਾ ਹਮੀਦ ਕਾਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੇ 45 ਗੰਜ ਧਨ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ 40 ਗੰਜ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਰਾਵਣ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਔਂਕੜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋੜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ। ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਕਾਈ, ਮਰਾਠੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਧਕਾਈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜਮਕੀ ਧਰ ਬੰਦੇ ਹਾਥੀ, ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਭਈ ਪਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਈ ਭਪੀਖਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵ ਰਾਵਣ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੋਹਰ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਸੂਮੇ ਧਨ ਰੱਖਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਮੁਗਧ ਕਹੈ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਬੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂਡ ਮਹਿ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਰੈ ਨਬੇਰਾ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਨਬੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾ। ਪੱਪੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਸਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਇੱਕ ਇਕੰ ਕੰ ਨੱਕ ਚ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਕੰ ਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਬਣਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ, ਨਿਪਜ ਸਮਾਈ ਨੈਣਾ ਦੇਖਤ ਇਹ ਜਗ ਜਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ, ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਸਦਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਝਾਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿਪਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਢਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੇਵਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਗੜਿੰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤੁਰੰਦਿਆਂ 1 ਖਿਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੂਏ, ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੀ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝ, ਆਤਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ। ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਨਾ, ਤਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ। ਜੈ ਸਿਰ ਰਚ ਰਚ ਬੰਧਤ ਪਾਗ, ਸੋ ਸਿਰ ਚੁੰਚ ਸਵਾਰੇ ਕਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸਵਾਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪ ਦੀ ਪਕੜ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਪਾਗ ਪੱਗ ਸਿਰ ਡੇਰੀ, ਇਹ ਤਨ ਹੋਏਗੋ। ਤਨ ਸਰੀਰ, ਤੱਦਾ ਨਹੀਂ ਤੱਤਾ, ਤਨ ਹੋਏਗੋ ਭਸਮ ਪੱਬਾ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀਆਂ ਪਲਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੋੜਦਾ ਵੀ ਆਪ।
ਆਪ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲਿਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਦਦਸਾਰ ਪਿਤ ਪਿਤਾਮਾ ਪਰ ਪਿਤਾਮਾ ਸੁਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਤ ਭਾਦਵ ਨਾ ਪ੍ਰਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 7 ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, 7 ਦਾਤਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ 7 ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ 5 ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੀਆਂ, ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਹਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਟਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁੱਤ ਬਣਤਾ। 5 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਰਾ ਪਤਨੀ ਪੁੱਤਰ, 5 ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ। ਐੜਾ ਪਛੇਤਰ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੀ ਹੈ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛਿਜੈ ਜਰਿਓ ਜਨਾਵੇ, ਜਿਜਨ ਤੇਰਾ ਤਨ ਛਿਜ ਗਿਆ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ 2 ਹੱਥ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੱਥ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਕ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ। ਗਲਾਸ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਖੜਨੇ ਨੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜਨੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸੀਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਬੈਠ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਧਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮਾਂ ਸਰੀਰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਰਲਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ ਜਰਿਓ ਜਨਾਵੇ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪੇ ਸਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦੇ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਾ ਪੜਪੋਤਾ ਨੱਤਾ, ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਪੜਦਾਦਿਓ, ਫੁੱਫੀ ਭੈਣ ਧੀਸ਼ਨ ਖੱਥਾ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਆਖੀਐ ਪੜਨਾਨਾ ਪੜਨਾਨੀ ਪੱਤਾ, ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਜਾਣੀਐ ਤਾਈ ਚਾਚੀ ਮਾਇਆ ਮੱਤਾ, ਮਾਮੇ ਤੇ ਮਮਾਣੀਆਂ
मासी मासड़ के रंग रत्ता, मासड़ फुफड़ साक सब सौरा, सस साली सालता, तायार पियार मेल मेल मिल मेलेर फुफेर अवता, सांड कुड़म कुटुंब सब नदी नाव संजोग निस्ता, सच्चा साक ना विछड़े साध संगत गुर भाई पत्ता, भोग भुगत विच जोग जुगता। भाई साहब कहंदे देख लै तू प्यो बन गया, तू फिर दादा बन गया, पड़दादा बन गया, तेरे विच नत्ता पैदा हो गया। कहंदे किन्नियां रिश्तेदारियां ने तेरियां, इक्की कुलां विच किन्नियां रिश्तेदारियां बन गईयां, मां दादी पड़दादियों फुफी भैन, हुण दादी है पड़दादी है फुफी है भैन है, धी सणखत्ता धी है तेरी। फिर कहंदे नाना नानी आखी है पड़नाना पड़नानी पत्ता, तेरे नानकियां विचों नाना हो गया, नानी होगी, पड़नानी होगी, तेरी ये सारी रिश्तेदारियां हो गई। कहंदे ताया चाचा जानिए ताई चाची माया मत्ता, तेरे दादकियां विचों ताया हो गया, ताई होगी, चाची होगी, चाचा हो गया, किन्ने जाने हो गए। कहंदे मामे ते ममाणियां मासी मासड़ के रंग रत्ता, के नानकियां विचों मासी होगी, मासड़ हो गया, मामी होगी, मामे हो गए। एक कुटुंब है ना, तीसरे पातशाह कहंदे कुटुंब तू जे देखदा, कहंदे तेरे ये रिश्तेदार ने। भाई साहब कहंदे मासड़ फुफड़ साक सब सौरा साली सालता, कहंदा तेरे मासड़ है फुफड़ है सौरा है, किन्नियां रिश्तेदारियां ने। तायार पितियार मिल मेल मौलेर फुफेर अवता, ते किन्ने तेरे संबंध बन गए। कहंदे फिर देख साथ कुड़म कटंब सब नदी नाव संजोग अमिता, कहंदे तेनू ते ख्याल ही भुल गया नदी दे वहा वांग सी। किदां सी? नदियां वाह विशुनिया मेला संजोगी राम, किदां दा संजोग सी, मेला किदां दा सी, ए कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले, कहंदे तेरे नाल फिर भी किसे ने साथ ना दिता। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए मेरे मन तू सच दी खोज कर, सच दी प्यार कर ते सच नाल जुड़, क्योंकि सच तो बिना तेरा किसे ने सहारा नहीं बनना, सच नहीं तेरा सहारा बनना। ये वक्ती मेल ने समय दे संबंधी ने, केवल समय तो जेड़ा बाहर है उन्हें सानू अपने चरना च निवास देना। ते आओ तीसरे पातशाह जी की बख्शिश करते हैं, की रहमत करते हैं। जो तीसरे पातशाह के घर पोतरे ने जन्म लिया ना, ये जोगी सी, तो फिर यदा नाम आनंद रखा गया। तो जोगी ने बिनती की चलो तो समा समाप्त है, फिर किते समा बनया मैं दसांगा ये आनंद साहब की बाणी किस जोगी के प्रथाए उच्चारण की। फिर सतगुरु ने 38 पौड़ियां तीसरे पातशाह ने उच्चारण की है, 40 ने, पर तीसरे पातशाह की रसना तो 38 आईया ने। 39वीं पौड़ी गुरु रामदास जी की रसना तो आई, तो 40वीं पौड़ी जी है ना वो धन गुरु 5वें पातशाह की रसना तो, टोटल 40 पौड़ी। तो फिर तीसरे पातशाह महाराज जी जो बाबा आनंद पुछते सी ना महाराज जी सच कौन है, तो गोद विच बिठा के फिर उन्होंने ये ज्ञान देंदे सी, ते नाले जिहड़ा बाणी पढ़ेगा उन्होंने नाल वर भी कई दई जांदे सी कि आनंद साहब की बाणी पढ़दियां तुहानूं आ कुछ मिलेगा। तो आओ तीसरे पातशाह की बख्शिश करते हैं। जितना समा सी समय की समाप्ति है जी, खीलियां पंक्तियां पढ़ो, उपरंत जो अगला प्रोग्राम होएगा वो दसिया जाएगा। आओ पढ़िए। कह नानक मन प्यारे, कह नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले, तू सदा सच संभाले, तू सदा सच संभाले, तू सदा सच संभाले। एक कुटुंब तुझे देखा, तुझे देखा,
ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। 12:50 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। 12:50 ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਇੱਕੋ ਆਖਦਾ, ਮਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੰਡਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪੱਗ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਾਓ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਸ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਿਛੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸੱਦਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੇ ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ। ਸੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰੇ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਜਥਾ ਵੀ ਖਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮੁੱਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਜਿਉਣ ਮਾਵਾਂ, ਮੋਏ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਝੋਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾ। ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਝੋਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾ।
ਮਾਵਾ ਬਾਝੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਮਾਵਾ ਬਾਝੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਖੜਾਵੇ ਨਾ। ਮਾਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰ ਨਾ। ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਝੋਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾ। ਵਸਦੀ ਰਹੇ ਸਦਾ ਮਾਂ ਪਿਆਰੀ, ਖਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਬਾਝੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖੜੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਬਾਝੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖੜੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪੁਕਾਰ ਨਾ। ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਝੋਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾ। ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਝੋਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ